हेलो दोस्तों, जीपीएससी क्लास 1 वर्ल्ड इन बॉक्स द्वारा प्रकाशित थयेली जीपीएससी क्लास 1 नी जूना पूर्व पूछायेला प्रश्न एनी अंतर्गत तमे जोई रह्या छो गणितनुं सोल्यूशन मैथ्स अने रीजनिंग। तो ई 16 प्रकारना टॉपिक पैकी अत्यार सुधीमां आपणे 1 થી 9 सुधीना टॉपिक्स कम्प्लीट करेल छे। आज जोवा जईए एक नवो टॉपिक के जे हवे धीमे धीमे तमने तमारा पूर्णावृत्ति एटले के हाईएस्ट लेवल पर धीमे धीमे अत्यारे आपणे वर्क करी रह्या छीए। आपणो टॉपिक छे टॉपिक नंबर 10। तो टॉपिक नंबर 10 नी अंदर जो तमे कोर्स ने निहाळशो, ऑब्जर्वेशन करशो तो तमने आइडिया आवशे के आनी अंतर्गत कया कया टॉपिक एने लीधेला छे। एक जे घात अने घातांक जे बहु बेसिकली तमारा जे प्राइमरी अथवा तो माध्यमिकनी अंदर धोरण 10 सुधीना जे आपणी पासे पाठ्यपुस्तको हता एमां 10मा धोरण सुधीना जे गणितना पाठ्यपुस्तक छे एनी अंतर्गत ज आ संपूर्णपणे कोर्स आखे आखो बनेलो होय छे, पण थोडुंक अमथुं लेवल हाई करी नाखे छे। वात करीए वर्ग अने वर्गमूळ, तो बेसिकली जेने स्क्वेर अने स्क्वेर रूट आपणे जाणीए छीए। तो फाइनली तमने वर्ग आवडता होवा जोईए અને વર્ગમૂળ કરવાની ટ્રિક્સ પણ અલગ અલગ પ્રકારની આવડતી હોવી જોઈએ। ઇન બિટવીન કદાચ આવશે તો આપણે વર્ગ અને વર્ગમૂળની થોડીક અમથી જેમ જેમ પ્રશ્નો પૂછાશે એમ શોર્ટકટની આપણે અલગ અલગ પ્રકારની ટ્રિકને જોશું। ત્યારબાદ છે ઘનમૂળ। હવે એક સમજો તો અહીંયા ક્યાંય તમને ઘન પૂછવામાં આવતો નથી। બેઝિકલી 1 થી 10 સુધીના ઘન તમને આવડવા જોઈએ એ આવશ્યક છે, પણ ઘનમૂળ એક જ પરીક્ષાની અંદર પૂછાતું હોય છે। तमने कोई दिवस घन क्यांय पूछाशे नहीं, तोय सर्वसामान्य रीते तमने 1 થી 10 सुधीना घन आवड़ता होवा जोईए। त्यारबाद तमारुं मोस्ट फेवरेट चेप्टर जेने कहेवामां आवे गुसा अने लसा। रेडी? एचसीएफ एंड एलसीएम जेने आपणे ओळखीए छीए। हवे एक समजो तो धारो के आ बधा ज चेप्टर आपणे जोईने टॉपिक वाइज वेची दઈએ तो अहींया 3 प्रकारना चेप्टर्स बनवाना छे। पेलुं आवशे घात अने घातांक 10.1, પછી વર્ગ વર્ગમૂળ ઘન ઘનમૂળ એટલે કે 10.2 અને છેલ્લે લસા અને ગુસા એ 10.3। આપણે આ 10મા ટોપિકની અંદર વિવિધ પ્રકારના 3 ચેપ્ટરનો અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો છે। તો સૌપ્રથમ જો આપણે આપણા પહેલા ટોપિકની વાત કરવા જઈએ તો આપણું ચેપ્ટર છે 10.1। આપણે એને ઘાત અને ઘાતાંક તરીકે ઓળખીએ છીએ, પાવર એન્ડ એક્સપોનન્ટ જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે। तो बेसिक जे वस्तु है घात अने घातांकनी आई होप के तमे क्लास 1 नी प्रिपेरेशन करी रह्या छो। एनो मतलब एवो थाय के तमने बेसिक तमारुं गणितनुं जे छे ई स्ट्रोंग होय अने होय ज, कारण के तमे क्लास 1 नी तैयारी करो छो। पण छतांय मैं तमने अगाऊ जेटला पण विडियो आपणे तमे जोयेला छे ने बधानी वच्चे मैं तमने कीधुं जो तमारे एकड़े एक थी तमने एम थाय के ना साहेब मारे पायो पण एकवार रिपीट करवो छे तो तमे एप्लिकेशननो सहारो लई शको। एनी अंतर्गत जे विडियो छे पेड अप एनी अंदर तमे एनो सहारो लई शको। पण अहींया जो आपणे बेसिकली जे कॉन्सेप्ट छे घात अने घातांकना एनी अंतर्गत जे तमने मूंझवता जे कॉन्सेप्ट होय तो 2 થી 3 ज छे, एनो समावेश આપણે થઈ જવાનો। 2 થી 3 જ કોન્સેપ્ટ છે। તો સૌપ્રથમ જો આપણે એની વાત કરવા જઈએ તો તમને આના બેઝિક સોલ્યુશનના જે ક્રાઇટેરિયાઝ છે, જેની કન્ડિશન્સ છે એ બધી તમને કન્ડિશન્સ યાદ હોવી જોઈએ। બહુ હાઈએસ્ટ લેવલની કન્ડિશન પણ નથી। ફોર એક્ઝામ્પલ ધારો કે બંને આધાર સરખા હોય, આધાર એટલે નીચેનો પોર્શનને આધાર કહેવાય, ઉપર હોય એને ઘાત કહેવામાં આવે। જ્યારે બંને આધાર સરખા હોય ને વચ્ચે ગુણાકાર હોય તો ઘાતોનો સરવાળો થાય, અને વચ્ચે ભાગાકાર હોય તો ઘાતોની શું થઈ જાય? બાદબાકી થશે। એક રૂલ્સ આવે છે, એ રૂલ્સ જ્યારે આની અંદર જ્યારે પ્રશ્ન આવશે ત્યારે હું ડીપમાં સમજાવીશ કે રૂલ્સ શું કહેવા માંગે છે। તો બીજા કોઈ સમયનો બરબાદ કર્યા વગર આપણે આવતા રહીએ સીધા આપણા પ્રશ્ન નંબર 1 ઉપર। પ્રશ્ન એવું કહે છે કે 4ની 2 ઘાત અને એની 3/4 ઘાત। હવે આ જો પ્રશ્નને મારે સોલ્વ કરવો હોય તો તમને अलग अलग प्रकारना जे आंकड़ा छे एनी ओछामां ओછી अलग अलग एटले वधीने नहीं 1 થી 10 सुधीना आंकड़ा, 1 થી 10 सुधीना आंकड़ानी अंदर तमने 5 घात सुधी आवडवा जोईए। 1 થી 10 मांय नहीं, 1 થી 5 जे छे त्यां सुधीमां तमने 5 घात आवडता होवा जोईए, अने 6 થી लई अने 10 सुधीमां तमने घन सुधी आवडता होवा जोईए। हूँ तमने एम कहूं के भाई 2 ની 5 घात एटले केटला थाय? एनो मतलब एवो थाय बगड़ो 5 वार गुणाय छे, 1 वार 2 वार 3 वार 4 અને 5 वार।
તો ફાઇનલી 2 એકા 2, 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16 ને 16 દુ 32, એટલે કે 2 ની 5 ઘાત બરાબર કેટલા થવાના છે ભાઈ? 32 થવાના છે. એવી રીતે હું એમ કહી દઉં ભાઈ 3 ની 4 ઘાત એટલે તો તગડો 4 વાર છે. 3 એકા 3, 3 તેરી 9, 9 તેરી 27 ને 27 તેરી 81. તો ફાઇનલી 3 ની 4 ઘાત હોય તો કેટલા થઈ જાય? 81 થઈ જાય. એવી જ રીતે હું તમને એમ કહું ભાઈ 4 ની 4 ઘાત તો શું થાય? તો ચોકડો 4 વાર, 4 એકા 4, 4 4 16, 16 ચોક 64, 64 ચોક 256. એટલે અહીંયા જે થવાનું છે એ શું થવાનું છે? 256. તો આ બેઝિક જે ક્રાઇટેરિયા છે એ તમને આવડતા હોવા જોઈએ. તો 4 સુધી જે છે 4 સુધીમાં તમને 4 4 5 5 ઘાત આવડતી હોવી જોઈએ, પછી તમને ઘન સુધી કોન્સેપ્ટ આવડતા હોવા જોઈએ. હવે સમજો તો ધારો કે આ 4 છે, આ 4 ને હું શું કહી શકું? 2 નો વર્ગ કહી શકાય? તો કે આ કહી શકાય. તો હું લખી નાખું ભાઈ 4 ને 2 નો વર્ગ કહેવાય, અને ઓલરેડી એની પાછી કેટલી ઘાત છે ભાઈ? 2 ઘાત તો છે જ તે. અને આખે આખા કૌંસ પૂરાની કેટલી ઘાત મને આપેલી છે? 3/4 ઘાત આપેલી છે. રેડી? 4 ને મેં 2 નો વર્ગ કીધો, એની ઓલરેડી 2 ઘાત તો છે ને, કૌંસ પૂરાની પાછી 3/4 ઘાત મને જોવા મળે છે. હવે એક સમજજો, જ્યારે ઘાતની પણ ઘાત હોય એટલે ઘાતોનો શું થશે? ગુણાકાર થશે. તો પાછું વિચારો, 2 દુ 4 એટલે 2 ની 4 ઘાત, અને અહીંયા આવશે 3 ની 4 ઘાત. પાછું એવું ઘાતની પણ ઘાત આવી ગઈ એટલે ઘાતોનો શું થઈ જાય? ગુણાકાર થાય. તો આને 2 ની 4 ઘાત અને ગુણ્યા 3 ચતુર્થાંશ કહેવામાં આવે ભાઈ. તો 4 4 ઉડી ગયા, તો 2 ની 3 ઘાત, 2 નો ઘન કેટલો થાય? તો 2 ની 3 ઘાત એટલે 2 નો ઘન કેટલો થવાનો છે? 8 થવાનો છે. એટલે આપણા પ્રશ્નનો જવાબ શું આવશે? ડી તમારા પ્રશ્નનો ફાઇનલી આન્સર આવશે. વધી આગળના પ્રશ્નની અંદર કિંમત શોધો. હવે મેં તમને એક વસ્તુ કીધેલી કે ભાઈ જ્યારે આવા કોઈ પણ પ્રકારનો કોન્સેપ્ટ આવે ત્યારે હું તમને કહીશ. આ એ કોન્સેપ્ટ આવ્યો જ્યારે તમારી ઘાત છે ને માઇનસ હોય ત્યારે, જો અહીંયા ઘાત કેવી આપેલી છે? માઇનસ. ત્યારે આધાર જે છે ઘાત કેવી હશે ભાઈ? માઇનસ. તો ઘાત જ્યારે માઇનસ હોય ત્યારે તમારો આધાર એટલે નીચેની વસ્તુ, આધારને શું કરી નાખવાનો? વ્યસ્ત કરી નાખવાનો. અને આના કારણે તમારી ઘાત છે ને વ્યસ્ત કરવાથી ઘાત કેવી બની જશે? હવે પ્લસ બની જશે. હજી એકવાર, જ્યારે તમારી ઘાત છે એ માઇનસ હોય ત્યારે આધારને શું કરી નાખવાનું રહેશે? વ્યસ્ત કરી નાખવાનો રહેશે. એટલે ઘાત શું બની જશે? તો કે પ્લસ બની જશે. હવે પાછું વિચારો ભાઈ 1331, મેં તમને કીધું ભાઈ તમને ઘન આવડતા હોવા જોઈએ. તો 1331 છે ને 11 નો ઘન છે. ફરીથી એકવાર, કોનો ઘન છે ભાઈ? 11 નો ઘન છે. વચ્ચે શું આવે? -2/3. ફરીથી વાર, માઇનસ શું આવશે? 2/3. હવે તમને ખબર જ છે કે ભાઈ જ્યારે ઘાતની પણ ઘાત હોય એટલે શું થવાનો? ગુણાકાર થવાનો છે. એનો મતલબ કે 3 3 શું થઈ જશે? ઉડી જશે. તો અહીંયા કાંક આવું વધે છે 11 ની -2 ઘાત. ફરીથી એકવાર, 11 ની કેવી ઘાત વધી ભાઈ? -2 ઘાત. હવે વિચારો તો, જો આ મારે માઇનસને કાઢવું હોય તો 11 ના શું કરવા પડે? વ્યસ્ત. તો અગાઉ જ્યારે સંખ્યા પદ્ધતિ તમે ભણ્યા હશો તો તમારે વ્યસ્ત કરતાં તમે શીખેલા હોય. વ્યસ્ત એટલે શું? ઉલટાઈ નાખવાનું. તો ભાઈ 11 ના વ્યસ્ત કેટલા થઈ ગયા? 1/11. અને આનો શું થઈ ગયો છે? વર્ગ. હવે માઇનસ હતો એ શું થઈ ગયું? પ્લસ. શું કામ? કારણ કે મેં આને વ્યસ્ત કરી નાખ્યા. તો 1 નો વર્ગ તો 1 જ થાય, પણ 11 નો વર્ગ કેટલો થઈ ગયો? 121. એનો મતલબ એવો થાય કે આપણા પ્રશ્નનો જવાબ આવશે 1/121. ઓપ્શન કયો આવે છે? બી તમને જોવા મળે છે. તો અહીંયા એક રૂલ્સ આવ્યો કે ભાઈ તમારી કોઈ પણ પ્રકારની ઘાત જે છે એ જ્યારે માઇનસ હોય ત્યારે આધારને વ્યસ્ત કરી નાખો એટલે ઘાત શું બની જશે? પ્લસ બની જાય. પછી એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દો એટલે તમારો આન્સર મળી જશે. આગળના પ્રશ્નની વાત કરવા જઈએ, જીપીએસસી ક્લાસ 1 નો પ્રશ્ન છે. 2 ની a-3 -64 ની 12 ઘાત બરાબર 0 હોય તો a ની કિંમત કેટલી થશે? હવે ક્લિયર કટ સમજો ને કે ભાઈ આ 64 છે એ કેવા છે? માઇનસ. આ સાઈડ આવે તો કે પ્લસ. એનો મતલબ કે 2 ની a-3 બરાબર 64 ની 12 ઘાત બની જશે. આવું કંઈક તમે સમજ્યા. ફરીથી વાર, 2 ની a-3, આ 64 છે માઇનસ છે, આ બાજુ આવે તો પ્લસ, એટલે 64 ની 12 ઘાત. હવે સમજો, મારે કોની કિંમત ગોતવાની છે? a ની. એટલે આ બગડો જે છે ને આધાર છે. બગડો શું છે? આધાર. ઉપરની વસ્તુ ઘાત છે. તો ક્લિયર કટ કહી શકાય કે આ 64 ને તમારે 2 માં કન્વર્ટ કરવા પડે. તો હું 2 ની એવી કેટલી ઘાત કરું તો મને 64 મળે? તો હમણાં જ મેં કીધું હતું કે તમે 2 ની 5 ઘાત કરો એટલે 32 મળે, અને 32 ના ડબલ 64. તો ફાઇનલી આ પદ તો એમનામ જ રહેશે. 2 ની a-3 બરાબર 64 એટલે 2 ની કેટલી ઘાત કહેવામાં આવે? 6 ઘાત. આ તમને યાદ હોવો જોઈએ કોન્સેપ્ટ. કેવી રીતે યાદ રાખો એ તમને એપ્લિકેશનની અંદર જોવા મળશે.
પાછી વિચારો કેટલી ઘાત છે ભાઈ 12. હવે પાછું વિચારો ઘાતની પણ ઘાતો એટલે શું થઈ ઘાતોનો ગુણાકાર. તો અહીંયા બને 2a - 3 બરાબર 2 12 છે કેટલા થઈ ગયા 72. હવે એને શું કીધું એની કિંમત. મારો આધારમાં તો બગડો છે જ તે, અહીંયા પણ બગડો છે. એનો મતલબ શું છે કે અહીંયા મારે 72 કરવાના છે. સામે 72 આવે છે બરાબર છે, એની સામે 72 છે. તો અહીંયા મારે ગમે એમ કરીને કેટલા કરવા પડે 72. તો વિચારો તો કે હું આ એની એવી કઈ કિંમત મૂકું કે જેમાંથી હું 3 બાદ કરું તો મને 72 મળે. તો તરત તમે કહેશો સાહેબ ને 75 મૂકવાના થાય, કારણ કે 75 માંથી 3 જાય એટલે 72. રેડી? અથવા તો આના બરાબર આ થવું જોઈએ. તો a - 3 બરાબર કેટલા થવા જોઈએ ભાઈ 72. શું કામ? કારણ કે આધારમાં બગડો તો બેમાં કોમન આવી જ ગયો છે. 3 છે એ માઇનસ છે, આ સાઈડ આવે તો પ્લસ, એટલે a બરાબર 72 માં 3 નાખો તો પણ તમારી કિંમત આવી જાય કે એની કિંમત કેટલી આવે છે 75, એટલે કે 75 આવવાની છે. પ્રશ્નનો જવાબ શું આવે છે? બી મને જોવા મળે છે. વધી આગળના પ્રશ્નની અંદર આગળ કીધું છે x બરાબર -2 હોય તો x નો ઘન માઇનસ x નો વર્ગ માઇનસ x માઇનસ 1 ની કિંમત કેટલી થશે? હવે પહેલા છે ને આ પદ આપણે લખી નાખીએ કે ભાઈ x નો ઘન મને આપ્યો છે, વચ્ચે માઇનસ x નો વર્ગ આપ્યો છે, માઇનસ x આપ્યું છે, માઇનસ 1 આપેલું છે. હવે અહીંયા શું કીધું? મારે x ની કિંમત શું લેવાની છે? તો x ની કિંમત તમારે લેવાની છે -2. તો બેઝિકલી રૂલ તમને બધા ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ જ્યારે માઇનસ આધાર હોય અને ઉપર ઘાત બેકી સંખ્યા હોય તો જવાબ પ્લસ આવે, અને એકી સંખ્યા હોય તો જવાબ શું આવે? માઇનસ. એની પાછળનો પણ નિયમ છે, સમજો. હું તમને એમ કહું કે -4 નો વર્ગ કરો અથવા તો -4 નો ઘન કરો તો આનો જવાબ પ્લસ આવશે, પણ આનો જવાબ કેવો આવશે? માઇનસ. મેં બેઝિકલી તમે અંદર જોશો એટલે તમને એટલો આઈડિયા આવશે કે બેઝિકલી તમામ પ્રકારના રૂલ્સ બનવા પાછળના રીઝનો સમજાવેલા. આનો જવાબ આપણે ગોખી નાખતા હોય કે ભાઈ માઇનસ આધાર હોય અને ઉપર બેકી સંખ્યા હોય તો જવાબ પ્લસ આવે, ઉપર એકી સંખ્યા હોય ઘાત તરીકે તો જવાબ માઇનસ આવે. એની પાછળના રીઝન છે. શું રીઝન છે? આ તો એક જ રીઝન જણાવું છું, આવા તો ઘણા બધા રીઝન છે. અને તમે આવા જે કારણો જે છે એ કારણોને એકવાર સમજી લેશો ને ત્યારે નિયમો તમારે યાદ રાખવા પડશે નહીં, ઓટોમેટિકલી તમને યાદ રહેશે. હવે અહીંયા શું થાય સમજો તો કે ભાઈ -4 છે કેટલી વાર આવે? 2 વાર. તો આને કહેવાય -4 ગુણ્યા -4. પણ અહીંયા -4 છે કેટલી વાર છે? 3 વાર. તો કે -4 ગુણ્યા -4 ગુણ્યા -4. રેડી? હવે અહીંયા તો ખબર છે ભાઈ 4 4 કેટલા થઈ ગયા? 16. પણ આ માઇનસ માઇનસ 2 ઉડી જાય તો શું થઈ જાય? પ્લસ. એટલા માટે જવાબ પ્લસ આવે. અહીંયા શું થાય? 4 4 16 ચોક 64. તો અહીંયા 64 થાય. પણ વિચારો માઇનસ માઇનસ ઉડી જાય પણ હજી એક માઇનસ વધે, એટલા માટે જવાબ શું થઈ જાય છે? માઇનસ. એટલે એકી સંખ્યા ઉપર હશે તો માઇનસ જ રહેશે, પણ બેકી સંખ્યા હશે જવાબ શું થઈ જશે? તો કે પ્લસ થઈ જશે. શું કામ? કારણ કે 2 2 ની જોડી ઉડી જાય. માઇનસ માઇનસ 2 2 ની જોડી તમે કરી નાખો બધા ઉડી જાય. બેકી સંખ્યા એટલે 2 2 ની જોડી બને. તો આ રીતે આ નિયમ તમને કહેવા માંગે છે. તો આપણે બેઝિકલી એક નિયમની અહીંયા વાત કરી. રેડી? આવા તો નાના મોટા ઘણા બધા નિયમો છે. એ બેઝિક સમજો ને તો તમારે ઘાત અને ઘાતાંકના નિયમો યાદ રાખવાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. હવે સમજો તો x બરાબર કેટલા લેવાના? -2. એટલે અહીંયા લઈ લો -2 નો ઘન, પછી આવે -2 નો વર્ગ, પછી આવે -2 અને પછી આવે -1. રેડી? હવે વચ્ચેના ચિહ્નો છે એમાં કાંઈ સળી નહીં કરવાની, કારણ કે x ની કિંમત -2 છે. એટલે ભૂલમાં ઉતાવળમાં માઇનસ પ્લસ ન દાબી દેતા. પહેલે જ ચાલુ કરો તો -2 નો ઘન છે. હમણાં કીધું એકી સંખ્યા હશે એટલે જવાબ શું આવી જશે? તો કે માઇનસ જ રહેશે. રેડી? તો 2 નો ઘન 8 થાય એટલે આને કેટલા કહેવામાં આવે? -8. નંબર 2 વચ્ચે શું છે? પાછું માઇનસ. હવે આટલાનું સોલ્યુશન કરો કે -2 નો વર્ગ હોય તો એ +4 થઈ જાય. એનો મતલબ કે અહીંયા શું થઈ જશે? 4. પણ માઇનસ આગળ તો પડ્યા જ છે. નંબર 2 વિચારો આ માઇનસ તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય? ભાઈ પ્લસ થઈ જાય, એટલે +2 થઈ ગયા. અને ઓલરેડી મારી પાસે -1 તો હતો જ. પાછું વિચારો 8 ને 4 12 એટલે -12 થાય, પ્લસ કેટલા છે? 2. અથવા તમે આને 2 ને ઉડાડી નાખો, 2 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધશે? 1 જ વધશે. ફરીથી એકવાર સમજો, કોન્સેપ્ટમાં ઉતાવળ ન રાખાય. 8 ને 4 12 માઇનસ માઇનસ એટલે શું થઈ જાય? પ્લસ. મોટાનું ચિહ્ન આગળ આવી જશે. ત્યારબાદ આ બેનું સોલ્યુશન કરવા જાઓ એટલે 2 માંથી 1 જાય એટલે 1. તો -12 અને +1 તો જવાબ શું આવશે? -11. તમારા પ્રશ્નનો ફાઇનલી આન્સર આવવાનો છે. ઓપ્શન ચેક કરવા જઈએ, ઓપ્શન શું જોવા મળે છે ભાઈ? બીની અંદર તમને -11 જોવા મળે છે. રેડી? આગળ વધશું.
આગળના પ્રશ્નની ધારો કે વાત કરવા જઈએ કીધું ભાઈ 64 પણ શેમાં છે? ઘનમૂળમાં છે. અને 81 છે શેમાં છે? ચતુર્થ મૂળની અંદર તમને જોવા મળે છે. તો પહેલાં એક કામ કરો, 64નું ઘનમૂળ કેટલું થઈ જાય ભાઈ? 4 થઈ જાય, કારણ કે 4 એકા 4, 4 4 16, 16 ચોક 64, એટલે 4 જે છે 4નો ઘન 64 થાય, એટલે એનું ઘનમૂળ કાઢવા જાય એટલે 64નું ઘનમૂળ કેટલું થઈ જાય? તો કે 4. ત્યારબાદ વચ્ચે શું છે? માઇનસ. હવે વિચારો 81નું ચતુર્થ મૂળ કાઢવાનું છે, તો એમ કહું કે ભાઈ કઈ સંખ્યાને 4 વાર ગુણતા 81 આવે? એટલે તરત તમે કહેશો કે સાહેબ 3 એકા 3, 3 તેરી 9, 9 તેરી 27 ને 27 તેરી 81. તગડાને તમે 4 વાર ગુણો એટલે 81 થાય. એટલે અહીંયાથી મારે 3 માઇનસ કરવા પડે. 4માંથી 3 જાય એટલે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ શું આવવાનો છે? 1 આવવાનો છે. એટલે ઓપ્શન કયો બની ગયો? તો કે બી. તો આ હતા આપણા બેઝિક ક્રાઇટેરિયા મુજબ ઘાત અને ઘાતાંકના અમુક આપણે જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયા છે એમાંથી થોડોક પોર્શન આપણે લીધેલો છે ડીપમાં સમજવા માટે. તમે પેડ ઓફ વિડીયોનો સહારો લઈ શકો બેઝિકથી લઈ અને ટોપ લેવલ સુધી. તો આ હતું આપણું 10.1. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર 10.2 સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.